أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا من أجاب نوحا حين دعاه اللهم يا من سمع يعقوب شكواه ورد إليه يوسف وأخوه يا من حفظت موسى في اليم والطاغوت اجعل بلادنا النيجر آمنا مطمئنا اللهم اجعل بلدنا نيجر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا نيجر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا نيجر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا من كيد الماكرين اللهم احفظ بلادنا من كيد الماكرين اللهم احفظ بلادنا من كيد الماكرين اللهم أيد ساداتنا اللهم أيد ساداتنا اللهم أيد ساداتنا النيجر في أمورهم اللهم أيد ساداتنا النيجر في أمورهم اللهم أيد ساداتنا النيجر في أمورهم اللهم أيدهم بنصرك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Malam Murtala Harouna Mezaboura a organisé aujourd'hui cette rencontre pour la prière, pour faire 1000 prières, 1000 descentes du Coran. Donc ça a été organisé depuis. Par la grâce de Dieu, il a appelé un peu partout au Sénégal
Et dans toutes les régions du Sénégal, les gens ont répondu massivement. Ils sont venus ici pour prier. La situation actuellement au Niger, dans notre pays, demande à ce que nous assistons des moyens que nous pouvons. Alors, nous nous sommes dit qu'actuellement, ce que nous pouvons donner actuellement, les moyens que nous pouvons donner, notre contribution, notre première contribution, c'est une contribution pour la prière. Donc nous prions avec les 1200 du Coran actuellement pour que Dieu descende sa clémence dans notre pays et surtout dans ce mois béni de Ramadan, dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, nous avons profité pour pouvoir prier, faire 1000 prières, 1200 du Coran pour que Dieu descende la paix, la clémence et sa miséricorde dans notre pays. Et en plus de cela aussi, nous tenons aussi à appeler tous les Nigériens pour la solidarité et le patriotisme. Le patriotisme, parce que c'est avec ce patriotisme que nous allons rester unis, que nous allons faire avancer notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes là sous la direction de Malam Murtala Harouna Mezaboura, qui est le calife général et dont j'ai l'adjoint ici. On est là depuis le matin, depuis 9 h, comme c'est dans le chronogramme. Et nous avons resté ici jusqu'à la rupture, jusqu'à 19 h. Donc nous avons organisé, c'est une prière qu'on a organisée. Donc on a organisé une prière pour faire 1200 du Coran, pour faire 1000 prières du Coran et suivi de la rupture collective. Donc c'est l'objet en fait de cette rencontre, ce sont les prières. C'est ça l'objet de la rencontre. Ce sont les 1000 prières pour la paix au Niger et même au Sénégal qui est le pays d'accueil et dans la sous-région. C'est la première fois qu'on a organisé cette rupture aujourd'hui avec les 1000 prières, les 1200 du Coran. Le message que nous pouvons donner à tous les Nigériens, que ce soit les autorités du Niger et les Nigériens, c'est de pouvoir continuer à prier eux aussi, mais aussi à travailler, à être solidaires pour progresser le pays. Notre pays a connu un changement de régime, un régime militaire. Et nous prions à ce que ce régime militaire qui est en place, nous les soutiendrons. Et nous les soutenons actuellement et nous sommes avec eux. C'est une de notre contributions que nous avons donnée à ce régime qui est là, de son Excellence le chef de l'État, Abdourahmane Tiani, et son gouvernement. Donc nous pouvons dire que le pays a connu une grande progression. Avec l'arrivée des militaires au pouvoir, le pays a avancé beaucoup. Le pays a progressé beaucoup, sur beaucoup de plans. Sur la paix, parce qu'avec le régime, l'ancien régime, tout le temps on parle de la paix, mais il y a eu des attaques tout le temps dans les pays. Mais aussi actuellement avec l'avènement de Abdourahmane Tiani, on a connu la paix. Ils ont mis en place tous les moyens nécessaires pour préserver la paix dans le pays. Et par la grâce de Dieu, ils ont réussi. Ils ont réussi. Et ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan social aussi, nous pouvons dire qu'avec l'avènement d'Abdourahmane Tiani à la tête du pays, le pays a connu aussi un véritable changement social. Donc il y a actuellement beaucoup plus de solidarité entre les Nigériens et beaucoup plus de patriotisme. Donc Abdourahmane Tiani a mis aux Nigériens, aujourd'hui, il a inculqué aux Nigériens la notion du patriotisme, du véritable patriotisme. Et je pense que grâce à cela, c'est un véritable succès. Je lance un appel à tous les Nigériens d'être solidaires entre eux et d'être patriotes. Parce qu'un pays avance, un pays se développe avec le véritable patriotisme. L'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, je pense que ça c'est une alliance porteuse d'avenir. Bien qu'actuellement,
c'est une alliance qui vient de commencer, mais c'est une alliance qui, nous l'espérons, c'est une alliance porteuse d'avenir. Parce que tous les chefs de ces États, Abdourahmane Tiani, le général Abdourahmane Tiani, chef d'État du Niger, Hasmi Goïta, chef de l'État du Mali, et Ibrahim Traoré, le chef de l'État du Burkina Faso, ce sont des patriotes et ils sont déterminés à faire avancer leur pays. Et je pense que cette alliance avec ces trois présidents, c'est une alliance porteuse d'avenir et nous souhaitons que dans un futur proche, que cette alliance commence à donner des résultats concrets. D'abord, moi, je félicite Bassirou Diomaye Faye et je félicite aussi tous les Sénégalais d'avoir montré la démocratie au Sénégal. Et je félicite en tout cas tous les Sénégalais. Mais je pense que nous, les Nigériens, ce que nous attendons pour Bassirou Diomaye Faye, donc c'est d'œuvrer pour une meilleure relation entre le Niger et le Sénégal. Donc d'abord, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour donner mon appréciation sur cette séance de prière de lecture Saint-Coran organisée par Malam Murtala, donc calife de Mezaboura, donc pour la paix au Niger et dans la sous-région. Donc nous remercions Dieu de nous avoir permis de donner notre présence à cette cérémonie, Inch'Allah solennelle qui surtout à ces moments bénis du mois de Ramadan pour prier la paix au Niger, la paix dans la sous-région et la paix partout dans le monde. La prière, on sait que le Niger a connu une période très critique, donc avec les sanctions qui ont été imposées justement à notre population. Et la prière, on sait que comment Dieu exauce toujours la prière des opprimés. Et Inch'Allah, surtout à ces moments bénis de Ramadan, la prière est trop capitale pour vraiment qu'il y ait la paix, la justice partout au Niger et dans la sous-région. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. C'est vraiment un moment important pour prier pour le pays, surtout comme il est dit à ce moment béni du mois de Ramadan. C'est vraiment un satisfaction que j'ai tiré de cette rencontre. Le message que j'ai annoncé aux endroits des ressortissants nigériens vivant au Sénégal, c'est comme ils l'ont su montrer, de rester toujours dans la droite ligne, respecter les lois du pays d'accueil et vraiment œuvrer dans le sens du développement de leur pays d'accueil et du pays de leur pays d'origine. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama muka samu muka haɗu a nan garin da Mosque de Dakar domin yi mu ta Niger addu'a. Alhamdulillahi gashi mun haɗu 'yan Niger wanda suke cikin birnin Dakar duka sun zo, da ma'aikata da 'yan kasuwa duka sun halarto, da malamai da almajirai. Mun haɗu mun yi sabkokin ƙur'ani, mun yi wuridai da niyyar ƙasanmu ta Niger. Allah ya tsare mana ita, Allah ya kawo mana zama lafiya da kwanciyar hankali mai yawa. Shugabanninmu muna yi musu addu'a, Allah ya ba su nasara akan abin da suka sa gaba a alkhairi. Allah ya kawo tsaro mai yawa. Madalla, muna godiya ta musamman ga babban liman na Grand Mosque de Dakar da ya amince muka shigo cikin wannan masallaci muka gudanar da wannan ibada. Sannan muna godiya kuma ga dukkanin masu gudanar da wannan masallaci Grand Mosque de Dakar. Sannan kuma malamai musamman 'yan ƙasa da almajiransu da suka zo suka kama mana wato yin wannan addu'o'i, duka muna musu godiya. Allah ya saka da alheri. Sannan 'yan Nijar wanda suka hito daga sauran garuruwa
na nesa muna fatan Allah ya maida su gidajensu lafiya, da wanda suke nan cikin birnin Dakar duka Allah ya maida kowa gida lafiya. Allah ya karba mana, Allah ya karba mana, Allah ya karba mana addu'o'in da muka yi, ya sa ƙasar mu ta zauna lafiya, ya kare mu da ƙasar mu daga dukkan makircin masu makirci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.